Ladies and gentlemen, brothers and sisters, praise the Lord. Hallelujah. It's fine day today. God bless you. 아멘. 하나님이 오늘도 여러분을 축복하시길 바랍니다. Through this global prayer meeting and the word of God, we really want to restore our soul and our body. 오늘도 이 기도와 말씀을 통해서 우리의 영혼이 새롭게 되기를 정말 기대합니다. Today's message is Esther series 13. 오늘 벌써 에스더서 13번째 시리즈로 왔습니다. Chapter 4 from 4 to 9. 오늘 에스더서 4장 4절에서 이 9절까지인데요. 한두 구절만 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 7절입니다. 모르드게가 자기가 당한 모든 일과 하만이 유다인을 멸하고 왕의 금고에 바치기로 한 은혜 정확한 액수를 하닥에게 말하고 또 유다인을 전멸하라고 수산궁에서 내린 조서 초본을 하닥에게 주어 에스더에게 보여 알게 하고 또 그에게 부탁하여 왕에게 나아가서 그 앞에서 자기 민족을 위하여 간절히 구하라 하니 하닥이 돌아와 모르드게의 말을 에스더에게 알리매 에스더가 하닥에게 이르되 너는 모두에게 이렇게 전하라. 그렇습니다. Today's message title is the Pharisee compose, yeah, and the street city, the street cry. 오늘 좀 궁 안에 이 평온함과 거리의 울음이라는 제목으로 함께 좀 은혜를 나누려고 합니다. When the Paris stays calm, but the city collapses. Where should we stand? 오늘 여러분 바로 이 아하수에로 왕의 궁전 안은 평안합니다. 그런데 지금 이 밖에 도시는 무너지고 있습니다. 이때에 우리는 어디에 서 있어야 하는 것일까요? 바로 오늘 내 삶은 상당히 평온합니다. 안전합니다. 큰 문제가 없습니다. 그런데 밖은 바로 이 뉴스는 정말 어지럽고 혼란스럽습니다. At that time, where should we stand? 우리는 어디에 서 있어야 하는 것일까요? In Esther series 12, the city became the cry, city, not city. The cry became. 오늘 시리즈 우리 12번째에서는 바로 울음이 시작된 것을 보았습니다. Today on Esther series 13, that cry becomes news. 그런데 오늘 그 울음이 이제는 정보가 되었고 and enters the palace. 그 정보가 궁 안으로 들어가는 것을 보게 됩니다. This passage shows one thing. Evil isolates people. 오늘 본문은 한 가지를 우리에게 보여주는데요. 바로 악은 사람을 고립시킵니다. But God breaks isolation by sending a message. 그런데 하나님께서는 이 고립을 깨뜨리기 위해서는 메시지를 보내주신다라는 사실입니다. Esther inside the palace does not yet know the full reality. 에스더는 궁중 안에 있기 때문에 아직 바깥의 이 사실을 충분히 모르고 있는 이 현실에 대해서 모르고 있는 상황이죠. 모르드게가 outside already does. 그런데 이 모르드게는
밖에 있기 때문에 이 모든 것을 알고 있습니다. Today, God uses the street crying to shake the palace silence. 오늘 하나님께서는 이 거리의 울음, 이 바깥의 울음을 통해서 이 궁 안의 침묵을 흔드시는 그런 일을 하시는 것을 보게 됩니다. Esther is inside the palace. It looks safe, but it may be the most dangerous place because palace safety can become a safety that keeps you ignorant. 그렇습니다. 바로 이 궁 안은 상당히 지금 안전하게 보이는 것 같지요. 하지만 궁 안은 아주 위험스럽습니다. 왜냐니까 궁 안에서는 이 밖에 진정한 현실을 알지 못하기 때문입니다. Mordecai is outside. It looks unsafe, yet it is the place of truth because he refused to hide pain. He exposed it. 지금 모르드게는 성 밖에 있죠. 아울러서 그것은 굉장히 불안해 보입니다. 왜냐하니까 지금 계속적인 유다인들의 이 죽음의 조서가 내려졌고 눈물로 뒤범벅대가 있으니까요. 그렇지만은 그 성 밖은 현실을 가장 바르게 알 수 있는 자리이기 때문입니다. 바로 이 모르드게는 자기의 고통을 숨기지 않죠. 자기도 지금 성중에 나가서 함께 옷을 찢고 바로 눈물을 흘리며 통곡하고 있습니다. Esther's attendants and eunuch, 넷이죠. eunuch came and told her about Mordecai. 에스더의 이 시녀들과 그리고 바로 이 내시들이 모르드게에게 왔습니다. She was great distress. 그녀 또한 큰 고통을 느끼고 있지요. She sent clothes for him, but he would not accept them. 오늘 이 에스더는 모르드게에게 옷을 가져줍니다. 왜냐하니까 지금 모르드게는 이 베옷을 입고 있죠. 장례식 때 입는 옷입니다. 하지만 이 모르드게는 에스더가 건네주는 이 옷을 받지 않습니다. Here notice the flow. 여기에 중요한 이 흐름이 있는데요. First, news arrived. 소식이 지금 옵니다. Esther hears about Mordecai. 모르드게가 지금 베옷을 입고 밥도 먹지 않고 지금 밖에서 울며 기도하고 있다. Second, distress begins. 고통이 시작이 되죠. Her heart starts shaking. An early stage before full awakening. 그렇습니다. 에스더 역시 근심하게 됩니다. 그녀의 마음이 지금 흔들리기 시작하죠. 아직 깨달음 전이지만은 아주 지금 위험한 단계라는 것을 알고 있습니다. She sends clothes, not true yet. 그녀가 옷을 보내지만은 여러분 이것은 문제 해결이 되지를 못합니다. But an attempt to restore appearance. 이 겉모양을 정리하려는 시도일 뿐입니다. He refuses. Mordecai refuses. 바로 이 모르드게는 거절하지요. Because what is needed is not clothing but truth. 왜냐하면 지금 필요한 것은 옷이 아니라 진실이기 때문입니다. My friends, do I send clothes to something suffering? Meaning I try to make it look neat instead of facing it
친구 여러분, 나는 누군가의 고통 앞에서 이 옷만 보내고 있지는 않습니까? 문제를 직면하는 대신에 그것을 보기 좋게 지금 정돈만 하려고 할 때는 없습니까? Do I cover pain simply because I don't want to hear the truth? 내가 진짜 이 듣기 싫어서, 그 문제를 직면하기 싫어서 이 고통을 안전하게 덮어버리고 싶을 때는 없습니까? 하닥 goes to the in between space. 그런데 오늘 하닥이라는 사람이 중간 지대로 나아가는 것을 보게 됩니다. 하닥 went to the Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. 바로 하닥이 나가서 왕궁 문 앞 성중 광장 앞에 이 모르드게가 이르게 되죠. 하닥 belongs inside, yet he goes outside. God often works by creating an between space. 그렇습니다. 하닥은 지금 궁 안에 삽니다. 그런데 지금 그가 밖으로 나갔지요. 이 하나님은 중간지대를 만들어서 종종 이런 방법으로 일하신다는 사실입니다. When inside and outside are cut off, God reconnections them through a person. 이 안과 밖이 단절되어질 때에 하나님은 사람을 통해서 연결을 시켜주십니다. Evil creates distance, hides spring, and turns real cries into mere rumors. 그렇습니다. 악은 단절을 만들고 고통을 보이지 않게 합니다. 참된 이 울음을 그냥 소문으로만 남길 때가 있습니다. So conscious won't awake. 그래야 여러분 양심이 깨어나지 않기 때문입니다. 이 뉴스, 루머, 이 소문으로만 들을 때는 우리의 양심이 깨어나지 않습니다. Hadak's movement is the first step in breaking that distance. 하닥의 움직임은 바로 단절을 깨우는 첫 걸음이 되어졌습니다. Mordecai reports everything. The exact amount of silver Haman promised the plan to destroy. 그렇습니다. 오늘 이 모르드게는 모든 것을 지금 보고하게 되죠. 바로 이 하만이 왕에게를 주기로 했던 정확한 이 은의 액수를 말합니다. The Jews even a copy of the decrees. 그렇습니다. 이 유다인을 멸하려는 계획들, 심지어 이 조서의 사본까지도 다 보여주게 되죠. He does not send only emotion. He sends evidence. 바로 모르드게는 단지 자신의 감정을 전달하는 것이 아니라 바로 이 모든 증거들을 전달해 주고 있습니다. Romance does not end in wailing. It carries truth and moves. 눈물은 울부짖음으로 끝나지 않습니다. 진실을 실행하고 바로 움직인다는 것입니다. Mordecai urges Esther to go to the king to plead for mercy and to beg for her people. 모르드게는 에스더에게 왕에게로 나아가라.
긍휼을 구하라. 백성을 위하여 간청할 것을 요구하고 있습니다. This is not a polite favor. It carries the weight of life or death plead. 그렇습니다. 이것은 그냥 단순한 부탁, 요구가 아니었습니다. 목숨을 건 죽느냐 사느냐 하는 이 간절한 무게가 달려있는 그런 요청이었습니다. Faith sometimes must move from the polite request to desperate intercession for life. 신앙은 때때로 예의 바른 요청, 정중한 요청이 아니라 진실한, 절실한 생명을 위한 간구가 되어져야만 합니다. Have my prayers become too polite, too safe? 여러분, 나의 기도가 어느 순간부터 너무 정중한, 예의 바른 기도만 하고 있지는 않습니까? When was the last time I prayed, asked the weight of life for my family, church, and the next generation? 내 가족, 내 교회, 다음 세대를 위해 목숨의 무게를 걸고 간구해 본 적이 언제입니까? Today's ask. 오늘 본문은 이렇게 묻고 있지요. Am I something to cover the pain neatly, or someone who exposes it truthfully? 나는 고통을 단정하게, neat, 단정하게 덮는 사람인가? 그 고통을 진실하게 드러내는 사람인가? Esther sends clothes with good intentions, but clothes cannot solve the real problem. 에스더가 좋은 선한 의도로 옷을 보냈지만은 그러나 그 옷은 문제 해결에 아무런 도움이 되지를 않습니다. Through Calvin's lens, God uses Esther's distress to awaken her, and Mordecai's evidence to move her. 바로 이 칼빈의 이 렌즈로 본다면은 하나님은 지금 에스더를 깨우기 위해 그의 근심을 지금 사용하고 있죠. 이 증거의 전달을 통해 에스더를 움직이기를 시작하고 계십니다. God breaks isolation, awakens people, and shakes silence, leading them into their calling. 하나님은 단절, 고립을 깨뜨리시고 사람을 깨우시고 침묵을 흔들어 그들을 사명의 자리로 인도하신다는 것입니다. Spurgeon might say, the neater the church look, the more cruel the world can become. 스펄전 목사님의 시각으로 본다라면 이렇게 말하게 될는지도 모르겠습니다. 교회가 단정해질수록 세상은 더욱 잔혹해질 수가 있다. 교회는 안정스러운데 여러분 세상은 더더욱 잔혹해질 수 있다는 것입니다. Neatness is not holiness. Holiness is a heart that breaks before truth. 단정함이 거룩이 아니라 진실 앞에서 이 깨어지는 애통하는 마음이 거룩이라는 사실입니다. God calls us not to a tidy face, but to a broken heart face. 하나님은 오늘 우리에게 단정한 신앙이 아니라 이 무너지는 마음,
바로 이 깨어진 신앙을 요구하고 있다는 사실입니다. Am I covering something pain with clothes? 나는 누군가의 고통을 옷으로 덮으려고 하지는 않습니까? What is the copy of the decree God is putting before me today? Undeniable reality. 하나님이 오늘 내게 보내신 이 조서의 사본 같은 현실은 무엇입니까? 바로 외면할 수 없는 증거들, 그 현실들 말입니다. Am I enjoying a palace like safety that keeps me from hearing the street cry? 나는 지금 궁안에 머물면서 잘 지내고 있지요. 그런데 지금 밖에 울음은 전혀 모르는 그 안전을 누리고 있지는 않은가라는 사실입니다. One practice this week, not covering but connecting. 오늘 바로 이 한 주간에 내가 실천해야 될 한 가지라는 것은 덮어주기가 아니라 연결하기입니다. Who or what situation must I reconnect with today? 내가 오늘 연결해야 할 사람 또는 현장은 어디입니까? Series 13 is the day message enters the palace. The cry becomes evidence and distress become the awakening of calling. 그렇습니다. 오늘 시리즈 13번째에서는 궁으로 들어가는 날을 보여줍니다. 아울러 울음이 증거가 되고 감정이 사명을 깨우는 그런 날이 되어졌습니다. Today's online gospel, 한마디로 오늘 메시지를 증거하면 God does not grow evil through isolation. He begins salvation through reconnection. 하나님은 단절을 통해 악을 키우는 것이 아니라 연결을 통해 구원을 시작하신다는 사실입니다. So let us not only send clothes. 따라서 우리는 단순히 옷만 보내면 안 된다는 사실입니다. God moves history not through the palace calm, but through a place where the street cry is hot. 그렇습니다. 성 밖의 거리의 울음이 들려오는 자리에서 하나님께서는 역사를 움직이신다는 사실입니다. 우리는 이렇게 기도할 수 있습니다. Oh God, make me someone who does not cover pain neatly, but with connection with truth and love. 하나님, 제가 좀 이 고통을 보기 좋게 하려고 덮으려는 사람이 아니라 진실과 사랑을 품고 연결하는 사람이 되게 해 주십시오. Show me the undeniable reality I must face today and move me with love. 오늘 제게 조스의 사본처럼 외면할 수 없는, 부인할 수 없는 현실을 보게 해주시고 사랑으로 움직이게 해 주십시오. We pray in Jesus' name. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 와우. 저는 오늘
에스더서 바로 13번째 시리즈를 하고 있습니다. 에스더서는 앞으로도 계속해서 여러분 30회까지 진행이 될 겁니다. 물론 에스더를 중점적으로 하되 중간중간 한 번씩은 오늘 이 현실 문제를 가지고 특히 또 이 AI 문제, AGI 문제, ASI 문제를 가지고 오늘 크리스찬으로 우리는 어떻게 살아야 하는가를 좀 또 나누는 시간도 가지게 될 것입니다. 내일은 좀 그렇게 할 것입니다. 오늘 저는 사실 이 메시지를 준비하고 있을 때에 저희 교회에 있던 이란 한국인과 지금 결혼했습니다. 그리고 아들 한 명 낳고 지금 잘 살고 있습니다. 서울에서. 그런데 이분이 대화를 하다가 거기에 지금 이 카톡에는 미국인 또 우리 글로벌 킹덤 교회를 섬기던 데이빗이라는 친구가 또 들어와 있습니다. 그런데 지금 한 번씩 대화를 합니다. 그런데 이러한 친구가 이번 주일날 오후 3시에 3시 반이네요. 3시 반에 여러분 강남에 테헤란로가 있지 않습니까? 거기에서 이란 사람들이 모여서 거의 크리스찬들이 좀 중심이죠. 그들이 모여서 예배를 드리고 이 기도회를 가진다라는 얘기를 제가 듣게 되었습니다. 그리고 이 설교를 준비하는데 제가 지금 그렇게 이야기하고 있죠. 여러분들은 삶에 큰 문제가 없는데 나는 궁전 안에서 그냥 하하호호 별 큰 문제 없이 즐기고 있는데, 그런데 이 밖은 야단이죠. 지금 이란은 지금 야단이 나 있지 않습니까? 제가 이 설교를 준비하면서 아니다, 내가 그 현장으로 가야 되겠다. 여러분 물론 우리나라도 지금 안전하지가 않지요. 지금 광화문에 나가면은 여러분 야단입니다. 대전에도 광주에도 우리의 젊은이들이 정말로 또 열심히 뛰고 있습니다. 그런데 또 누군가는 뛰고 또 누군가는 자기의 할 일을 해야만 합니다. 만약에 손흥민이 나라가 어지럽다 하고서 그 스포츠를 중단하고 여러분 여기 와서 데모의 현장에 있으면은 정말로 애국하는 것일까요? 저는 냉정한 의미에서 지금은 때가 아니라고 생각합니다. 언젠가 그럴 날도 있을 수도 있겠지요. 그런데 손흥민은 공을 차야 됩니다. 그것이 국위를 선양하는 길이고 애국하는 길입니다. 우리가 한번 이런 데모를 하고 지쳐 있을 때에 스포츠를 보면서 이 카타르시스를 느끼지 않습니까? 위로가 됩니다. 노래하는 사람들도 마찬가지입니다. 그 삶의 현장에서 그들은 애국하고 침묵하는 것처럼 보일지 모르지만은 그들은 그 일을 해야 됩니다. 그런데 때가 있을 수 있지요. 바로 에스더가 언제 나오는가, 언제까지 침묵하는가 라는 것은 굉장히 중요했습니다. 여기에서 이 단계가 있는 것이거든요. 에스더는 지금 궁전 안에 있기 때문에 이 바깥의 소식을 충분히 모릅니다. 여러분 지금 하루하루가 바쁜 사람들은 내 삶이 너무 바쁘기 때문에 뉴스 볼 시간도 없습니다. 재판이 어떻게 진행되는지도 잘 모릅니다. 그러니까 그냥 내 양심에 이 정도 하면은 도움이 되겠지 하고 지금 에스더는 자기의 옷을 보냈습니다. 그런데 이 옷은 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않는다는 사실이죠. 그런데 다시 한번 하닥을 보내지 않습니까? 그런데 이 하닥에게 모르드게는 정확한 실상을 알려줍니다. 바로 이 하만이라는 이 악한 제2인자가 왕에게 얼마를 주었는지, 그리고 이 조서 사본을 그대로 다 보여줍니다. 바로 이것이 전달되어졌을 때에 에스더가 바로 이래서 사촌 오빠가 저렇구나, 지금 큰일 났구나,
우리 유다인 전부가 죽게 생겼구나. 여러분, 지식 없는 소원은 선하지를 못합니다. 많은 경우에 정확한 정보가 없이 뛰어들 때가 많습니다. 저도 그랬을 때가 많습니다. 하나님을 믿지만은 그냥 직감으로 생각할 때가 많습니다. 아주 추상화시켜 생각할 때가 많습니다. 따라서 성경은 지식 없는 소원은 선하지 못하고 발이 급한 사람은 그릇 가느니라 말씀합니다. 따라서 우리는 나 자신에 대한 분명한 정체성을 알아야 되고, 또 성경이 말씀하고 있는 하나님이 어떤 분인지를 알아야만 합니다. 그럴 때에 올바른 지금 주관적인 객관적인 증거를 얻을 수가 있고, 여기에 학자들의 견해까지 더한 바로 이 역사적 증거를 우리는 가질 수가 있다라는 사실입니다. 따라서 성경은 여호와를 알라, 힘써 여호와를 알라. 많은 경우에 성경을 읽지 않는 믿음이 많습니다. 그냥 해왔던 대로, 살아왔던 대로, 내가 그냥 좀 들었던 대로 움직이려 할 때는 적지 않은 위험이 따라오게 된다는 사실입니다. 그렇다면 내가 언제 모든 것을 다 아느냐? 물론 여러분, 우리는 모든 것을 다 알 수도 없습니다. 그러나 여러분, 성령님이 오셔서 우리를 터치하실 때가 있습니다. 아, 바로 이거구나. 제가 이러한 집회에 갈 이유가 별로 없죠. 우리 교회에 이러한 사람들이 좀 제법 왔었습니다. 세례도 좋습니다. 뭐 이제 끝난 거잖아요, 어여 보면은. 근데 성령님은 제게 끝나지 않았다라고 말씀하시거든요. 그럼 어떻습니까? 제가 거기에 가는 일은 지극히 당연한 일이 된다는 사실. 그렇습니다, 여러분. 오늘 이 에스더 시를 보면서 먼저는 오늘 내 삶 속에 이것을 적용해 볼 필요가 있습니다. 과연 나는 에스더처럼 그냥 아무런 문제 없이 편안히 살아가고 있는가? 아니면은 모르드가이처럼 내 인생의 크나큰 위기 앞에 있는가? 오늘 저와 여러분, 우리 모두는 늘 그렇게 평안한 삶만 살 수가 없습니다. 어떤 큰 사업을 하는 사람들도 남들이 볼 때는 안정돼가 있고 평온한 것처럼 보이지만 이 내면 세계로 들어가면 문제 없는 인생은 아무도 없습니다. 따라서 우리 주님께서 All you who are weary and burdened, 수고하고 무거운 짐진 자들아, Come to me and I will give you rest. 내게 오라, 내가 평안을 너에게 주겠다라고 하시는 것입니다. 바로 오늘 이 아침에 그냥 우연히 이 방송에 들어오셨습니까? 주님의 평안이 함께 하시길 바랍니다. 적지 않은 이 독자들이 지금 이곳으로 들어와 주고 계십니다. 참 감사합니다. 그런데 사실 죄송한 얘기지만은 시청자만을 두고 오늘 이 말씀을 다 전할 수가 없기 때문에 여러분들의 이름을 좀 부르는 것을 좀 생략하고 있습니다. 그러나 이 마음만큼은 여러분을 위해서 계속 기도합니다. 특별히 지금 제가 설교를 하고 나면은 현장에 들어와 있고, 그리고 그 뒤에 이 해피닝 같은 분이 늘 목사님 오늘도 승리하십시오, 또 김서일 같은 분이 목사님 제가 목사님 위해서 기도하고 있습니다, 응원합니다. 참 감사하지요. 제가 그 이름을 보면서 저 또한 기도하고 있는 것입니다. 자주 이제 보이는 이름들은 그냥 제가 외우려고 애쓰지 않아도 그냥 외워지는 그런 분들도 적지 않게 있으시죠. 오늘 우리는 이 에스더를 보면서
나의 이 현실과 좀 비교해 보게 됩니다. 여러분 어떻습니까? 때로는 좀 눈물이 필요하지 않습니까? 내 아들을 위한 기도의 눈물 말입니다. 내 딸을 위한 간구 말입니다. 때때로 우리는 위기는 위기대로 다가오지만은 기도를 잊어버릴 때가 참 많습니다. 따라서 우리는 다시 한번 이 기도의 자리로 나아가기로 결단할 필요가 있습니다. 그런데 중요한 것은 기도에만 머물러 있지 않다는 사실입니다. 기도 또한 정확한 정보를 가지고 바로 이 약속의 말씀을 가지는 것이 필요합니다. If you remain in me, my word remains in you. 너희가 내 안에 거하고, 주님 아니죠? 나의 약속, 나의 말이 너희 안에 거하면은 ask and whatever you will see. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. It will be given to you. 그리하면 그대로 될 것이다 하셨습니다. 따라서 우리는 언약의 말씀을 붙든 기도가 필요합니다. 제 같은 경우도 어떻습니까? 바로 이 요수아 1장 5절 말씀, I am with you as I was with Moses. 요수아는 너무너무 두려웠습니다. 그런데 하나님이 뭐라고 말씀합니까? 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것이다. 여러분, 지금 이 영어 설교를 하려면 사실 떨림이 많습니다. 제가 무슨 미국에서 자란 사람도 아니고 큰 유학파도 아니고 경상도에서 그냥 지금 지내온 사람이, 평범하게 지내온 사람이 그냥 한번 해외에 있는 사람들도 좀 메시지를 좀 들으면 좋겠다 이래서 시작한 바로 이 영어 설교가 뭐 그렇게 지금 영향력을 주겠습니까? 그런데 제 마음속에 믿음이 그렇게 오는 것이거든요. 여러분, 바이엘을 못 치는 사람이 대부분이잖아요. 근데 바이엘을 배운 사람은 바이엘을 이제 배우려고 하는 사람에게 도움을 줄 수가 있습니다. 저도 짧은 기간이지만 1년, 2년 미국을 잠시지만 다녀오고 나니까 한국인들이 영어를 잘 하면서도 이런 것 때문에 말을 못하는구나 제가 알았습니다. 여러분, 우리 한국 사람들이요, 지금 현재 가진 실력만으로도 다 말할 수 있습니다. 그런데 뭐 때문에 안 합니까? 성격 때문에 안 합니다. 한국인들의 특징 중에 하나가 완벽하지 않으면 안 하려고 합니다. 너무 잘하는 사람들이 많다 보니까 그 사람에게 짓눌려 버렸어요. 그래서 내가 좀 완벽하지 않으면 안 하려고 합니다. 근데 미국 아이들을 만나가 너 피아노 칠 줄 아니? 하면은 칠 줄 안다라고 얘기합니다. 한번 쳐봐 하면 그냥 띵동띵동 바이엘 칩니다. 근데 우리 아이들한테 너 피아노 칠 줄 아니? 하면은 못 친다고 합니다. 근데 너 어디까지 했니? 하면 체르니까지 했다고 합니다. 한번 쳐봐 하면은 잘 칩니다. 그런데 자기는 잘 못한다고 하고 있거든요. 왜 그렇습니까? 더 잘하는 아이와 비교하기 때문에 그렇습니다. 지금 우리는 네이티브와 비교하면 영어가 되겠습니까? 부끄러워 말을 못하죠. 제가 실제로 경험했거든요. 근데 저는 한국인입니다. 여러분, 유발 하라리 아시죠? 이스라엘에. 제가 유발 하라리의 영어를 들어봤거든요. 유튜브 치면 바로 나옵니다. 제 발음이나 그분 발음이나 별 차이가 없어요. 그리고 아울렀어요. 그분 보고 영어 발음이 이러니 저러니 말하는 사람 아무도 없습니다. 왜 그렇습니까? 내용이 있기 때문입니다. 여러분, 미국인이라고 천문학에서 말할 수 없습니다. 소크라테스에서 3분 말해보라 해도 못합니다. 왜 그렇습니까? 자기의 것이 아니거든요. 여러분, 대학 교수 보고 지금 이런 에스더 영어 설교 한번 해보십시오. 나는 압니다. 그분들 못합니다. 그러나 저는 어떻습니까? 영어는 좀 부족할지 몰라도 내용을 압니다. 그렇기 때문에 저는 말할 수가 있는 것입니다. 또한 우리는 여기에 머물지 않을 것입니다.
자라가게 될 것입니다. 여러분, 바로 이것이 영어의 장이 아니지만은 바로 이런 영어 설교를 통해서 저는 여러분들도 도전이 된다고 믿습니다. 도전이 되시는 분들은요, 종종 아멘도 좀 눌러주셔도 됩니다. 그럼 너무 아끼지 마세요. 목사님 감사합니다 한마디 좀 날려줘도 됩니다. 그리고 말씀이 주어지면 아멘 하십시오. 그것이 여러분 작은 선교가 됩니다. 그러면 저는 여러분 보고 새로 미맘이 들어오셨네요. 하나님 오늘도 좀 축복하여 주시옵소서. 기도할 수 있는 거죠. 여러분 상호 주고받는 것 아닙니까? 그렇지 않습니까? 저만 일방적으로 좀 말하는 것 같지만은 여러분들도 문자로 말씀하실 수 있잖아요. 그리고 또 토요일 날은 이것을 개방합니다. 그런데 어떤 분들은 들어오셔갖고요 심하게 말을 하는 분들도 있습니다. 그런데 너무 개개인에게 연연하지 않습니다. 왜냐하니까 개개인에게 연연해 버리면은 방송 진행이 안 됩니다. 또 여기에 들어오고 싶어 하는 분들도 계시는데요, 그것은 내일 저녁, 내일 아침 아니면은 주일날 이 저녁에 자리를 마련해 놓았습니다. 좀 잘 양해하시고 그때 들어오셔서 진짜로 내용을 가지고 토론도 괜찮고요, 논쟁도 괜찮아요. 그러나 감정 싸움은 싫어합니다. 여러분, 이 감정 싸움은 진정한 진리로의 접근이 안 됩니다. 근데 우리의 이 특성 중에 하나가 여러분 감정이 앞서게 되거든요. 그러면 진리로 나아갈 수가 없습니다. 교통사고가 난 것은 사실인데 나이대 가지고 싸우면 어떻게 되겠습니까? 문제 해결이 안 되죠. 따라서 우리의 지금 민족성 좋은 게 사실 너무 많습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 저도 영국도 가보고 미국도 가보고 또 지금 남아공도 가보고 좀 가봤거든요. 이스라엘도 가봤습니다. 그런데 우리 대한민국 사람들처럼 남의 물건에 손대지 않는 나라가 없거든요. 사람들이 없거든요. LA에 좀 머무는 동안에요, 자전거 그 안장이 있지 않습니까? 겨울 되면 좀 차잖아요. 그래서 상부를 주고요 한 개 좀 안장을 사서 덮어놨습니다. 그런데 한 3일도 안 돼가 이 마켓에 갔다가 나왔는데 그 안장을 딱 훔쳐가 버렸더라고요. 이게 지금 LA의 현실입니다. 여러분, 제가 미국인이 다 그렇다라고 지금 얘기하려는 게 아닙니다. 근데 우리 한 사람은 어떻습니까? 여러분, 참 남의 물건에 손 잘 안 대거든요. 이 배달의 민족님, 물론 손댄 사람도 있지요. 손댄 사람 있어요. 그렇지만 제가 얘기하는 것은 보편적인 얘기를 하는 거거든요. 진짜 이 카페에 가고 휴대폰을 놓았는데 이 가진 사람이 그렇게 많을까요? 그런데 또 CCTV에 또 다 노출되지요. 제가 지하철에서 사실은 휴대폰을 2번이나 잃어버렸거든요. 그런데 찾았습니다. 여러분, 영국에서, 이 프랑스에서, 미국에서 상상할 수 없는 일입니다. 우리나라에 그래도 이 장점을 보고요, 장점을 보면서 그렇게 나갈 필요는 우리에게 좀 있습니다. 그렇습니다. 보다 좀 이 보편적으로 볼 때 그렇다는 얘기입니다. 개개인에게 세밀하게 들어가면은 또 다 문제가 있는 것이죠. 일반적인 비교를 좀 얘기하는 겁니다. 그리고 또 우리의 장점을 우리가 더 발견하고 개발하는 것은 얼마나 또 중요하겠습니까? 특히 우리 한국 사람들이 새벽에 일찍 일어납니다. 할 일이 얼마나 많습니까? 그런데 좀 이런 또 방송에 들어옵니다. 한번 기도 한번 하자 들어옵니다. 새벽 기도에 들어옵니다. 그럼요. 그래서 지금 우리는 그런 지금 기도하는 민족이었기 때문에 여기까지 또 왔습니다. 크리스찬만을 얘기하려고 하는 게 아닙니다. 그렇지 않는 한국인 크리스찬 아닌 분들 얼마나 부지런한지 모릅니다. 새벽형의 분들, 아침형의 사람들 참 많습니다. 그들에 의해서 이 나라는 돌아가지 않습니까? 그런 면에서 우리의 장점을 잘 살리는 것은 의미가 있다 생각을 하고요. 오늘 바로 이 에스더 봤던 장면은 이 바깥에는 왕의 조서가 뭐였습니까?
유다인들을 전부 다 멸하라는 것입니다. 예, 날짜까지도 이미 지정이 됐죠. 왕의 의인이 지켰습니다. 따라서 모르드게와 모든 유다인들은 수산에 모여 애통하지 않습니까? 베옷을 입고 자기 옷을 찢고 지금 회개하고 기도하지 않습니까? 그런데 에스더는 이걸 모른다라는 거죠. 오늘 내가 사는 바로 나의 지금 안전지대, 이 바깥의 소식에 대해서 잘 모를 수가 있습니다. 그러나 우리는 바로 그것을 관심을 가질 필요가 있지요. 지금은 좀 침묵하는 것 같지만은 여러분, 움직여져야 될 때가 바로 있다는 것입니다. 그렇습니다. 지금 기독교 법을 따라라. 여러분, 지금 그런 얘기 지금 하고 있는 게 아니거든요. 그냥 법을 따라라. 그게 무슨 말입니까? 제가 사랑을 따라라 하는 말은 동의가 돼요. 바로 이 복음은 이 닥트린, 교리가 아니거든요. 사랑이거든요. 은혜거든요. 긍휼이거든요. 내 마음에 평화가 없는데, 자유가 없는데 무엇을 할 수가 있겠습니까? 내가 나를 사랑한다는 자기 확신이 없는데 어떻게 지금 남을 사랑하겠습니까? 따라서 우리 모두가 지금 제가 세상의 법이 아닌 사랑의 법이라면 그렇게 따라간다, 그렇게 말하고 싶어요. 그리고 이 법에 대한 기준들, 평가들 다 틀립니다. 지금 제대로 객관적인 기준이 선다면 오늘 이런 재판의 결과들이 다 나올까요? 여러분, 아닐 수 있거든요. 그리고 그분들의 관점, 이 분별, 판단이 다 틀리다는 거예요. 오늘 바로 이것이 우리가 살아가는 현실입니다. 오늘만 그렇느냐? 저는 그래 보지 않습니다. 고대에도 그랬고 중세도 그랬고 더 심했습니다. 현대도 마찬가지입니다. AI 시대가 펼쳐지면서 이 페이크, 이 가짜 뉴스들이 점점 더 저는 생산된다는데 조금 더 의심하지 않습니다. 인간들의 마음은 더더욱 악해질 것입니다. 저뿐 아니라 여러분의 마음 또한 다 악해져 갑니다. 그런데 여기에 바로 이 사랑이 식어지지 않도록, 바로 이 불법이 난무하지 않도록 이 깨어있는 사람이 있다는 것입니다. 저도 좀 그렇게 되기를 바랍니다. 바로 이런 기도회를 통해서 제 자신이 깨어있고, 여러분들도 좀 이미 깨신 분들 더 많죠. 저보다도 깨신 분이 더 많은 걸 압니다. 또 여러분들도 깨어지기를 바랍니다. 그리고 아울러 우리는 이 방송이 그냥 단순하다기보다는요, 한 국가의 자와 우를 얘기하는 그런 방송은 아닙니다. 왜냐하니까 하나님의 법은 이 세상의 법 위에 있는 것이거든요. 하나님의 이 윤리와 세상의 윤리를 여러분 그렇게 쉽게 비교할 수가 없습니다. 따라서 우리 주님께서 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하나님의 일을 말하면 믿겠느냐, 이래 말씀하시지요. 여러분, 하나님의 이야기 하면은 여러분이 다 못 믿습니다. 성막 이야기를 하고 지금 이 십자가의 영의 일을 얘기하면 너 알 수가 있습니까? 모르죠. 그런데 예수님은 뭡니까? 어린 양의 비유를 하는 거거든요. 바로 세상 죄를 지우가는 하나님의 어린 양을 보라. 이게 뭡니까? 구약에 계속 흘러왔던 양을 잡아서 제사를 드리는 그 피의 상징을 보인 겁니다. 아울러 예수님보다 앞서 왔던 세례 요한이 바로 세상 죄를 지고 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 보라라고 얘기하는 거지요. 그래야지 우리는 이걸 지금 알 수가 있는 것이거든요. 여러분, 자꾸 기적만 얘기할 수가 없습니다. 그것은 특수 상황이거든요. 따라서 일반적인 가장 평범한 삶의 이야기를 해 나가는 것입니다. 오늘 참 좋은 의견들 계속 들려주셔서 감사합니다. 제가 일일이 다 반응하지 않지만요, 제가 다 참고하고 있는 거고요.
또 좀 기회가 된다면 내일 같은 날은 직접 좀 들어오시면 좋겠습니다. 그리고 또 이 내용을 가지고 한번 좀 진지하게 얘기를 나누어도 참 좋다 싶더라고요. 근데 평일날 어제도 좀 그랬어요. 시간이 딱 한 5분 더 넘어서 버리니까 이게 업로드가 안 돼요. 그래서 이 방송을 좀 다 내보내기 어제 그저께네요. 어렵더라고요. 좀 그래 됐습니다. 그래서 좀 일일이 대화 못하는 부분들에 대해서 좀 잘 양해하시고요. 그러나 모든 부분에 대해서 개방되어져 있다는 것은 이해하시면 좋겠습니다. 오늘 좀 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 옷만 보내는 사람입니까? 아니면 거리에서 울고 있는 사람입니까? 아니면은 정말로 아무런 어디에도 관심이 없는 무관심형의 사람입니까? 오늘 여러분은 어디에 서 있습니까? What kind of people ought you to be? 어떤 사람이 되어져야 마땅하겠습니까? 오늘 계속해서 우리 일반적으로 묻는 질문들은요, 그겁니다. 11조를 내야 됩니까? 예. 술을 마시면 됩니까? 안 됩니까? 아주 기본적인, 오래전부터 얘기되어져 왔던 그런 이야기들입니다. 이미 기본적으로 다 정리된 것들인데요. 근데 개개인에게 있어서는 좀 다를 수가 있으니까 번번이 사실 나오는 이야기로 이해가 됩니다. 그런 얘기들도 내일 아니면은 주일날 저녁에 우리는 문자로 토론할 수가 있고요. 또 직접 얼굴을 대면해서, 저는 사실 얼굴을 대면하기를 바랍니다. 그래야지 그 얼굴을 보고 눈동자를 보면은 그 사람의 진정성을 알 수 있습니다. 여러분들이 만약에 제가 오늘 얼굴이 없이 이 눈동자를 보지 못한 채 말씀을 듣는 것과 그냥 이렇게 지금 보면서 듣는 것에는 굉장한 차이가 있습니다. 성경은 우리의 눈을 마음의 등불이다 라고 얘기를 합니다. 지금 다 이렇게 저렇게 함부로 말할 수 있어요. 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다. 하나님, 저 생각과 마음을 좀 지켜주시길 바랍니다. 우리 주님께서 저들이 하는 것을 저들이 알지 못하나이다 하는 것처럼 때로는 내가 무슨 말을 하고 있는지 알지 못할 때가 있습니다. 긍휼의 은혜를 허락해 주시옵소서. 기도합니다. 아울러 우리는 가족을 위해서 기도했죠. 그리고 여러분, 오늘 한번 이란을 위해서 기도해 주시겠습니까? 이번 주일날 오후 3시 반에 내일 모레죠. 지금 3시 반에 테헤란로에서 크리스찬들이 모여서 지금 집회를 가집니다. 하나님께서 그 모임 위에 기름을 좀 부어 주시옵소서. 그렇습니다. 그리고 이 모든 사람들이 이 각성이 되어지도록, 아울러서 지금 이란에 일어나고 있는 이 엄청난 이 죽음들, 하나님께서 이 죽음을 좀 멈추어 주게 하시도록, 그리고 이 부패된 정권들은 좀 사라지는 그런 은혜를 허락해 주시옵소서. 우리는 그렇게 기도합니다. 그리고 진정한 자유가 있는 우리 주님께서 바로 이 눌린 자를 자유케 하기 위해서 오신 것처럼, 갇힌 자에게 자유를 주기 위해 오신 것처럼, 바로 이 팔레비 왕조 때에 제가 우리 교회에 일한 사람들이 있어서 그 얘기를 많이 들어왔습니다. 그때 이 팔레비 왕조 때 이란의 미니스커트를 다 입었습니다. 히잡도 다 제거했습니다. 그런 시대가 다시 한번 오는 은혜를 허락해 주십시오. 또 이번에 가게 되면은 좀 이란 친구도 좀 만나게 될 것 같습니다. 하나님, 여기에 좀 은혜를 베풀어 주시옵소서. 바로 여기에 살고 있는 우리 이란 사람들이 또 올 수 있는 대로 다 오게 하시고, 또 아울러 믿음의 크리스찬들, 한국인들도 또 동참될 수 있는 분들은 들어오는 그런 은혜를 허락해 주시옵소서. 그렇게 좀 기도를 또 아울러 부탁드립니다. 날씨가 사실 좀 많이 춥죠. 아울러 지금 몸이 연약한 분들도 있습니다. 주님, 좀 몸을 잘 추스리게 하시고,
또 잘 쉴 수 있는 여건과 환경도 주시고 아울러서 몸의 회복을 주시옵소서. 여러분들 모두가 오늘 지금 날씨가 진짜 참 추워요. 예, 건강케 되시기를 아울러 기도하고 축복합니다. 물질적으로 어려울 수도 있습니다. 저도 지금은 하고 있는 게요, 좀 돈을 쓰지 말자 훈련을 좀 제 스스로 하고 있습니다. 먹는 것도 좀 적게 먹자, 그렇게 좀 훈련을 하고 있습니다. 예, 좀 절제의 열매를 좀 맺어가기를 그렇게 좀 기도하고 있습니다. 아울러 여러분들이 더더욱 건강하셔서 정말로 이 겨울에 또 새봄에 할 수 있는 일들을 좀 잘 준비되면 좋겠습니다. 저는 이 방송을 마치고 오늘도 쉽지만 이 조깅을 나갑니다. 조깅을 나가면서 그렇게 또 기도합니다. 하나님, 좀 이 방송에 두신 한 분 한 분들이 정말로 이 복잡한 논쟁 속에 휘말리는 분들이 아니라 진정한 진리와 자유 안에 하나님의 사랑을 경험하는 은혜를 주시옵소서. 그렇게 기도합니다. 그 사랑이 여러분 마음속에 가득하시기를 바랍니다. 진짜 나이아가라 폭포에 폭포수처럼 쏟아지는, 제가 그 장면을 한번 봤거든요. 로마서 5장 5절만 기억했습니다. 온종일 그것을 보면서 하나님의 사랑이 폭포수같이, 근데 그렇게 쏟아지는 이유는 뭡니까? 바로 그 위에 이리호가 있기 때문입니다. 정말 가뭄이 와도 마르지 않는 이리호, 그게 바로 성령입니다. 여러분, 이 성령 생수가 우리에게 부어지는 한은 이 사랑에 한계가 없습니다. 따라서 하나님은 바로 우리에게 이런 사랑을 부어주기를 원하시거든요. 하나님, 오늘도 여기 들어오신 한 분 한 분들 오래도록 참여하시고 또 댓글도 다시는 우리 배달의 민족, 바로 이 한 분에게도 하나님께서 그 크신 은혜와 사랑으로 가득 채워주시고, 제가 가정의 상황을 잘 모릅니다. 필요한 것들이 채워지는 은혜도 주시옵소서. 잠깐 스쳐 지나가신 한 분 한 분들 하나님이 크게 축복해 주시길 바랍니다. 제일 마지막에 이름이 남아있는 우리 김남중님, 남중님, 하나님께서 그 마음의 평안과 기쁨으로 함께 주시옵소서. 내일 다시 만날 때까지 함께 하실 주님께 감사와 찬양을 드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금까지 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. God bless you. 예.